मोहाली च पंजाब पुलिस की इंटैलीजेंस विंग के हैडक्वार्टर से हमला। तीसरी मंजिल नूं रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड नाल बनाया गया निशाना। अतवादी साजिश तो इनकार नहीं। हमले तो बाद पूरे पंजाब च हाई अलर्ट। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से भी वधाई गई सुरक्षा। कई थावां ते पुलिस वालों तलाशी अभियान। हमले तो बाद एक्शन च सीएम मान। डीजीपी तो लई मामले की रिपोर्ट। लगातार अफसरां दे संपर्क च मुख्यमंत्री। रॉकेट अटैक से विरोधियों ने सीएम मान नूं दित्ती कानून व्यवस्था से ध्यान देने की नसीहत। अकाली दल ते बीजेपी बोले पंजाब च लगातार हालात हो रहे खराब। साबका गृह मंत्री रंधावा ने जताया फिरकूपुणे की साजिश का शक। तजिंदरपाल बग्गा दीआं 2 पटिशनां ते अज हाईकोर्ट च सुनवाई। बग्गा ने गिरफ्तारी वारंट अते एफआईआर रद्द करने की कीती मंग। हाईकोर्ट तो अज तक मिली हुई है गिरफ्तारी तो राहत। दिल्ली तो बाद राजस्थान च पंजाब पुलिस से किडनैपिंग का केस। कोटा तो एक नौजवान नूं चुक्कण का इल्जाम। हुशियारपुर के डीएसपी और एसएचओ समेत 14 मुलाजम नामजद। सिक्ख्या खेतर च सुधार नूं लैके हलचल तेज। अज लुधियाना च अधिकारियों के प्रिंसीपल्स नाल करनगे चर्चा। सीएम मान सिक्ख्या मंत्री मीत हेयर होणगे शामिल। बोले जमीनी पद्धर ते कर रहे हैं काम। 23 किसान जथेबंदियां अज बिजली मंत्री नाल करनगियां मीटिंग। दोपहर 1 बजे पंजाब भवन च होएगी बैठक। बिजली संबंधी आ रही दिक्कतां ते होएगी चर्चा। मान ते नरम अते केजरीवाल ते गरम नवजोत सिद्धू। पंजाब सकत्रेत च सीएम मान नाल हुई कांग्रेस के साबका प्रधान की मुलाकात। एक्साइज माइनिंग अते कानून व्यवस्था ते हुई चर्चा। साबका मंत्रियों ते एक्शन की तैयारी च मान सरकार। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर का बयान। कहा बसां दी बॉडीज़ नूं लैके साबका मंत्री राजा वड़िंग तो की जा सकती है पुछगिछ। ओपी सोनी नाल जुड़े अमृतसर सर्किट हाउस मामले की भी की जा रही है जांच। देशद्रोह के कानून च बदलाव करने की तैयारी च केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट से दाखिल हलफनामे च कहा 124A ते करांगे मुड़ विचार। पहला की सी वकालत। खत्म हुई पटवारियों की हड़ताल। माल मंत्री जिम्पा दे नाल बैठक च बनी सहमति। पटवारी दीदार सिंह खिलाफ विजिलेंस जांच च बदलिया जाएगा जांच अधिकारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज की सब तो वड्डी खबर दे नाल। मोहाली दे विच इंटैलीजेंस विंग के हैडक्वार्टर से हमला होया है। तीसरी मंजिल नूं रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दे नाल निशाना बनाया। कल शाम 7:45 ते धमाका होया। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है, लेकिन बिल्डिंग के शीशे टुटे ने। बिल्डिंग का नुकसान होया है। डीजीपी का कहना है कि किसी ने दूरी तो फायर किया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अतवादी साजिश तो इनकार नहीं है, यानी कि अतवादी साजिश हो सकती है। इंटैलीजेंस दफ्तर से हमला किया गया है। हमले तो बाद पूरे पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से सुरक्षा वधाई है। कई थावां ते पुलिस वालों तलाशी अभियान भी चलाया गया। वाहनों की तलाशी हो रही है, वाहनों की चैकिंग हो रही है, शक्की व्यक्तियों की चैकिंग हो रही है। इस पूरे इलाके को सील कर दिता गया है। आसे पासे की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। आसे पासे तलाशी भी ली जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। पूरे सूबे दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया है। इंटैलीजेंस दफ्तर से हमला होया है। ये उस ग्रेनेड दी तस्वीरां ने। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, यानी कि दूरी तो हमला किया गया है। दूरी तो इस बिल्डिंग नूं निशाना बनाया गया है। तीसरी मंजिल दी तस्वीरां ने ते वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है जिस दे नाल हमला किया गया है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन बिल्डिंग का नुकसान जरूर होया है। जिस वेले हमला होया ज्यादा अधिकारी ज्यादा कर्मचारी उत्थे मौजूद नहीं सी, लेकिन जब हमला होया धमाका होया तो उत्थे हफड़ा दफड़ी मच गई, जिस तो बाद पूरा इलाका सील कर दिता गया। आसे पासे चैकिंग की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इंटैलीजेंस दफ्तर से हमला होना कोई छोटी मोटी गल नहीं है। पुलिस का यह भी कहना है कि अतवादी साजिश हो सकती है इसके पिछे। आरपीजी का इस्तेमाल होया है। आरपीजी की हुंदा है? रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दूरी तो दागिया जाता है। ये जानकारी दे रहे हैं कि की हुंदा है आरपीजी। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड एक पोर्टेबल लॉन्चर है। इस तो ग्रेनेड दागिया जाता है। किसी भी बख्तरबंद गड्डी, टैंक, हैलीकॉप्टर नूं उड़ाया जा सकता है। रॉकेट तो चलन वाला ग्रेनेड मोढे ते रख के दागिया जाता है। इसकी रेंज 700 मीटर के करीब होंदी है। ज्यादातर आरपीजी नूं एक व्यक्ति चुक के चला सकता है। तां ये आरपीजी दे नाल हमला किया गया है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिस दी तस्वीरां असीं विखा रहे हैं, इस दे नाल हमला किया गया है। 700 मीटर के करीब रेंज होंदी है, यानी कि
ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। देखो एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है। सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। केस रजिस्टर की कोई आरपीजी की बात आ रही है, आरपीजी लॉन्चर की बात आ रही है, वो सारी वो गन टाइप से किया गया है। बाकी यार एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा, और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई अपना कोई लॉस नहीं हैगा। माइनर हैगा। बाकी सारियां सीनियर अफसर और साडियां एफएसएल टीमां मौके ते ने। सारी तफ्तीश की जा रही है। सारा देखिए जो इससे इग्नोर किया जा सकता है, तफ्तीश की जा रही है। ये हमने कॉर्डन किया हुआ है, तो यार ये हमने एरिया ना कॉर्डन किया हुआ है, कॉर्डन किया हुआ है, और ये सारी सर्च चल रही है। आप पुलिस हमें कम कर रही है। मनोज राठी साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो जुड़े हुए ने इस वेले लाइव। मनोज, की कुछ तस्वीरां ने इस वेले दियां, की कुछ हुण इस वेले जांच की जा रही है, की कुछ होर सामने आ रहा है ते पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी किया गया है, की इंतजाम होर कीते जा रहे ने ते की कुछ होर अगे कीता जा सकता है? देखो अर्शदीप, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਪੀਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2016 ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 200 ਮੀਟਰ 300 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना 2016 1 जनवरी, जे मैं थोड़ा जा जे आप गल करिए 1 जनवरी 2016 पठानकोट बेस ते हमला होया सीगा। उस सेम ਉਹੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੜਦਾ, ਸੁਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲਿਆ, यानी करीब 3 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलिया। चंडीगढ़ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤੰਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਖਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 골ਡਨ ਵੈਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਰੋਡ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਲੈਂਡਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਖੜੇ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਪ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੀਬ 8 ਸਵਾ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, 700 ਮੀਟਰ। ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਅੱਜ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੈਰਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੈਰਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ, ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ जुड़ने की कोशिश करेंगे। साढ़े सहयोगी दिल्ली तो शंकर आनंद जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास एनआईए की टीम आज मोहाली पहुंच सकती है? देखिए, जिस तरह से कल मोहाली में इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के बाहर कल देर रात में जिस तरह से ग्रेनेड से धमाका हुआ था और जिस तरह से वहां पे काफी दहशत फैल गई थी, तो इस मामले की तफ्तीश करने के शुरुआती तफ्तीश करने के लिए एनआईए की टीम आज फिर आएगी। मैं इस बात में बताना चाहूंगा कि कल देर रात में भी एनआईए के कुछ अधिकारी गए थे, मौके का मुआयना करने के लिए निकल गए थे, लेकिन आज औपचारिक तौर पर एनआईए की टीम आज
फिर जाएगी और उस मौके का मुआयना करेगी, और मौके का मुआयना करने के बाद वो तमाम आसपास के लोकेशन को देखेगी कि वहां पर किस तरह से आसपास का वहां पे लोकेशन है। हालांकि इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वहां पर जो ग्रेनेड से जिस तरह से बाकायदा वहां पर धमाका किया गया, वो ग्रेनेड ड्रोन से करवाया जा सकता है। तो इस मामले के भी जो शुरुआती इनपुट्स मिल रहे हैं, ड्रोन का क्या वहां पे ड्रोन का प्रयोग किया गया था, नहीं किया गया था, ये भी यहाँ पे जांच का मसला है। और जिस तरह से यहाँ पर एक कुछ जो आसपास के लगे सीसीटीवी के बारे में बताएं, तो सीसीटीवी में भी कुछ दो संदिग्ध नजर आए हैं जो एक कार से आए हैं, उसके बाद कार से आने के बाद कुछ दूरी तक का सफर वो पैदल तय किए थे, तो वो भी संदिग्ध है। तो कई ऐसे इनपुट जो मिल रहे हैं, उस इनपुट्स को खंगालने के लिए लगातार वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम कर रही है। लेकिन इन तमाम मामलों सुपर विजन के लिए आज एनआईए की टीम मौके पे पहुंच सकती है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो दो शक्की व्यक्ति नजर आए ने, जो आसपास दी सीसीटीवी फुटेज है उसਦੇ ਵਿੱਚ दो शक्की व्यक्ति नजर आए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ ਆਸपास ਕਿੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ छोटी मोटी गल नहीं है, भावें माइनर अटैक इसनूं किया गया होए, भावें जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन एक इंटैलीजेंस दफ्तर दे उत्ते हमला होया है। बहुत वड्डा हमला इसनूं उस तरीके दे नाल असीं कह सकदे हां कि ये पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश है, कि ये डराउण दी कोशिश है या किस किस्म दी कोशिश है। पुलिस दा भी कहना है कि अतवादी साजिश तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो हुण इस मामले दे विच एनआईए दी एंट्री हो चुकी है। नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस घटना दी जांच करेगी, इंटैलीजेंस विंग दे हैडक्वार्टर ते पहुंच के मौके का मुआयना करेगी। आसपास किस किस्म दी लोकेशंस ने, कित्थों हमला किया गया हो सकता है, कौन कौन शक्की व्यक्ति इस दे विच हो सकते हैं, उस सब की जांच की जाएगी। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने लगातार ग्राउंड जीरो तो। मनोज, एनआईए दी एंट्री हो चुकी है, एनआईए दी टीम आज बकायदा तौर पर पहुंच के मुआयना करेगी। ये भी शंकर जानकारी दे रहे सी कि ड्रोन के जरिए भी हो सकता है हमला किया गया होवे, कि इसकी भी जांच होएगी कि इस इलाके दे विच ड्रोन का इस्तेमाल होया सी या नहीं। जे ड्रोन का इस्तेमाल ना होया होवे, जिवें तुसीं पहलां भी जानकारी दे रहे सी कि तकरीबन 700 मीटर की रेंज है, तां किस पासे वल्लों हमला होया, किहड़े पासियों हमला होया हो सकता है, किस पासियों निशाना बनाया गया है, किन्नी रेंज तो हमला किया गया हो सकता है, किहड़ी जगह तो हमला किया गया हो सकता है, इस बारे कोई जानकारी? बिल्कुल अर्शदीप, जे आपां गल करिए ड्रोन की जिहड़ी गल सामने आ रही है, हालांकि असीं कोशिश की है पुलिस, लेकिन जिहड़े साडे सोर्सिस दस रहे हैं कि इहदे विच ड्रोन नहीं, कि खुद इत्थे क्योंकि जिहड़ा यूज़ किया गया आरपीजी अर्शदीप, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰੋਨ ਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂकि कोई गल बात नहीं सामने आई है, क्योंकि ये दस्या जा रहा है कि ये जिहड़ा बिल्कुल स्टेट इंटैलीजेंस के सामने बिल्कुल खाली जिहड़ा स्पेस है उत्थे खड़ के टारगेट किया गया है, टारगेट किया गया है। तो नाल ही जिहड़ी भी उपर दी फ्लोर है, उपर दी फ्लोर दी जिहड़ा एक रूम च जाके वो जिहड़ा आरपीजी है उत्थे डिग्या, तो उत्थों फिर हालांकि इस तरह का ब्लास्ट जिहड़ा होया, खिड़कियां भी डैमेज हुई है, लेकिन राहत की गल है कि किस तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया। लेकिन जिन्ने भी आस पास के जिहड़े खिड़कियां सीगी, शीशे सी, वो ब्रेक होए, यानी कि वो डैमेज हुए हैं। हालांकि ड्रोन की जिहड़ी असीं गलबात की है, पुलिस अधिकारियों नाल भी असीं गलबात की है, लेकिन हजे उन्होंने इहदी गलबात नूं साफ तौर पर इनकार किया कि किसी भी तरह का कोई ड्रोन का यूज अजे सामने नहीं आया। लेकिन मनोज जिहड़ा नुकसान होया है, जिस मंजिल ते नुकसान होया है, खिड़कियां टुटियां ने, ये तस्वीरां असीं विखा रहे हैं, लेकिन जिथे तुसीं खड़े हो उस पासियों अगर तुसीं दस सको कि बिल्डिंग दे किस पासे वल नूं डैमेज होया है, किहड़ा पासा डैमेज होया, किस पासे वल्लों हमला किया गया है, किहड़ी डायरैक्शन तो यह हमला किया गया है? देखो अर्शदीप, कोशिश करते तुहानूं दिखाने की, बिल्कुल स्टेट इंटैलीजेंस की बिल्डिंग है, बिल्कुल फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड जिहड़ा हैगा बिल्कुल फ्रंट साइड है, उहदे बिल्कुल कॉर्नर ते
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ। ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 7:45 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੁਮਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡਨ ਬੈਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਲਡਨ ਬੈਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੜਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਫੀਸਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜੀ ਫਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਫਆਈਆਰਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਖੜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਰਾਤ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੈਰਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।